Good afternoon, children. Our last lesson is social group and social control. How is a social group formed? All of you understood, I think. There are many social groups. Family is one of the social group. Then which are the important features of family? Family is a small group. Familiar people are there. Common way of acting. Elevated group consciousness, satisfy the needs of the members, influences personality, intimate relationship, common character. These all are the important features of family. So you study the important features of family. What are the important features? Small group. It's a small group. Then group consciousness. Familiar people. These all are the features of family. Two dots are there to fill that space. You can write intimate relationship, informal relationship, common character. All this you can write there. Then from these features, don't you understand the significance of family in our life? Many such a social group exist for satisfying the primary and other needs of individual. Isn't it? Many social group, club, associations, sports club, organization, residential association, these all are, then bus stand, peer group, these all are social group. Isn't it? So, some of the social groups are existing for satisfying the primary and other needs of the individual. Here are the pictures of two social groups. You can see the two pictures of social group here. Try to find out the difference between the characteristics of these two social groups. One is that a peer group and another one is that a self-help group. Kudumbashri, we can say that. Here are two social groups. What is the difference between these two social groups? The first social group is a peer group or friends. There is intimate relationship, isn't it? Then same age group, that is peer group. Same age group, intimate relationship. Then informal relationship. അതായത് എന്താണ് എടാ പോടാതുള്ള ബന്ധം അല്ലെ, ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ ഒരു വളരെ കെട്ടുറപ്പുള്ള ബന്ധമാണ് അല്ലെ. ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഫോർമൽ കൺട്രോൾ അല്ലെ, എന്താ പറയാൻ പറ്റുക, ഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പും ഉണ്ട്, ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പും ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരടിയടിച്ചാൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, അത് മറന്നു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെയും ആ ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം എന്ത് ചെയ്യാണ്, കൂടാണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ റിട്ടൺ റൂൾസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പിക്ചർ 1 അല്ലേ. ദർ ഇസ് നോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ. പിന്നെന്താ പറയാൻ പറ്റുക, ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ നോയിങ് ഈച്ച് അതർ അല്ലെ. തമ്മില് കൂടുതൽ അല്ലെ ബന്ധങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും, വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, ദർ ഈസ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് സം നീഡ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ, സ്വയം സഹായക സംഘങ്ങൾ അല്ലെ, കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അവിടെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, ഇൻഫോർമൽ അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബന്ധം വളരെ അടുത്തതാണ്. പക്ഷെ ഒരു കുടുംബശ്രീന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ സെയിം ഏജ് ഉള്ളവരൊന്നും ആവില്ല, അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വ്യത്യസ്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമലാണ്. അതുപോലെ ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് പോവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതിന് പകരം വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കാം അല്ലേ. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലങ്ങൾ ചെല്ലുന്തോറും ബന്ധത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് കൂടുക ചെയ്യാം. പിന്നെ ഏതാ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ദർ ഈസ് സം റിട്ടൺ റൂൾസ്, there is some regulations, rules and regulation. According to that rules and regulation, the members of that group want to obey, isn't it? So
these are the difference between the two social group, that is peer group and self-help group. See, the clubs and voluntary service organization are the groups that works under for or that works for some specific needs. അല്ലേ, ക്ലബിൻ്റെ കാര്യമായാലും അതേപോലെയുള്ള വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കാര്യം, അവരൊക്കെ എന്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് സം സ്പെസിഫിക് നീഡ്സ്. ദേ വർക്ക് അണ്ടർ എ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട്. അല്ലേ, ഒരു പ്രത്യേക എന്താണ് ചില റൂൾസിന്റെ ബേസിസിലാവും അവരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഇസ് എ ഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമംഗ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്. ക്ലബിന്റെ ആയാലും വോളണ്ടറി സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആയാലും അവിടെയൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദർ ഇസ് എ ഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. യു ക്യാൻ സീ one box here, that is a family. Family is one of the social group. What is the aim of family or the objective of family? That is bringing up children, satisfaction of the primary needs. Then sports club. What is the aim of sports club? Promoting interest in sports, conducting sports competition. അവിടെ എന്തായിരിക്കും റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഫോർമലാണ്. പക്ഷെ ഫാമിലിയുടെ കേസ് എന്താണ്? അവിടെ ഇൻഫോർമലാണ്. വേറെ ഏതാ പറയാൻ പറ്റുക? Can you say the other social group? റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ, വൺ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്. അല്ലേ, അവിടെ എന്താണ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അച്ചീവ് സം സ്പെസിഫിക് നീഡ്സ്. ഇനിയോ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്, അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരുടെയും വെൽഫെയർ ആണ് ഏതിന്റെ? പിയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. So we can classify the social group on the basis of the strength of membership, mutual relationship among the members, ways of working and attempt to accomplish the task. Okay, social groups are classified on the basis of social groupine നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഏതിന്റെ ബേസിസിലൊക്കെയാണ്? ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ്, അതിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമംഗ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അല്ലേ, അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനനുസരിച്ച്, മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനനുസരിച്ച്. അതുപോലെ വേ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദ ടാസ്ക്. അതിന്റെയൊക്കെ ബേസിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു. വിച്ച് ആർ ദ ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്? One is that a primary group and second one is that a secondary group. What is meant by primary group? Primary group is composed of a small group of people with an intimate relationship, face-to-face interaction and mutual cooperation. Okay, primary social group can be classified into two. Which are they? First one is at a primary group, second one is at a secondary group. What is meant by primary group? എങ്ങനെ ഒരു പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും. അവിടെ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്? ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും, ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആയിരിക്കും, മ്യൂച്വൽ കോഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. ഫാമിലി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. അല്ലേ, വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ്? മെമ്പേഴ്സ് നോയിങ് ഈച്ച് അതർ, ഇന്റിമസി എമംഗ് ദ മെമ്പേഴ്സ്. അല്ലേ, തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് അറിയും, ഇന്റിമസി കൂടും, അടുപ്പം കൂടും, കണ്ടിന്യൂസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, എപ്പോഴും വർത്തമാനം പറയും, സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദ മേജർ എയിം. അല്ലേ, അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ കോഓപ്പറേഷൻ എമംഗ് ദ മെമ്പേഴ്സ്, തമ്മിൽ എന്താണ്? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെയല്ല ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ആർ ക്ലോസ് ടു യുവർ ലൈഫ്. അതേപോലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് വളരെ അടുപ്പുള്ള ചില സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരെഴുതാൻ. ഫാമിലി ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. Okay, one of the best example of the social group is that intimate relationship ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫാമിലി. പിയർ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അല്ലേ, വേറെയുള്ളതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചായാലും വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻസ്, അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ഫോർമൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഫാമിലി പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് വെരി ക്ലോസ് ടു അവർ ലൈഫ്, ദർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. Okay, next one is that a secondary group. Compared to primary group, secondary group have more members. അല്ലേ, പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? കമ്പയർഡ് ടു പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ്, നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ മോർ. ദർ ഈസ് ഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്.
ഓർത്തിരിക്കുക, പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ഫാമിലി, പിയർ ഗ്രൂപ്പ്, അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. പക്ഷെ സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസസിൽ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. Secondary groups are formed to satisfy the common needs of the members. For example, self-help group, clubs, അല്ലേ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എയിം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ സം കോമൺ നീഡ്സ്. At the same time, personal usefulness is the basis of the membership of in these groups. അല്ലേ, അതായത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് ആവുന്നത്. Some secondary groups cease to exist once. അല്ലേ, ചില സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും? നിലച്ചു പോവും. അതിന്റെ പിന്നെ എയിംസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇല്ലാതെയാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലേ, ഒരു കളി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടും ജയവും പരാജയമൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സീസൺ വരണം അത് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനത്തെ സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. സം സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് വൺസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഒരിക്കൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിൽക്കും. വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ ലൈഫ്? ഐഡന്റിഫൈ ദ സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അല്ലെ, ക്ലബ്ബ്, ഫുട്ബോൾ ടീം, പിന്നെ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? കബഡി ടീം, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നെ അതേപോലുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. സീ ദ ഡിഫറൻസ്. Primary group, they're existing informal relationship. Secondary group, they're existing formal relationship. Primary group is a small group. Secondary group, compared to primary group, secondary group have more members than primary group. അപ്പൊ എപ്പോഴും മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ലക്ഷ്യം? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടു സാറ്റിസ്ഫൈ സം കോമൺ നീഡ്. അല്ലെ, അത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് സീസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് വൺസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അല്ലെ, ഒരിക്കലും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ്. Students, we discussed about the importance of social group. Then what are the influence and use of social group in our life? It is very important or it is significant. Some of the uses of social group are: first one, promote companionship. കൂട്ടുകെട്ടുകൾ, നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ. സെക്കൻഡ് വൺ, ട്രെയിൻ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ്, നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൊമോട്ട് കോഎക്സിസ്റ്റൻസ്, സഹവർത്തിത്വം, എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ. അല്ലെ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊമോട്ട് കോഎക്സിസ്റ്റൻസ്. പ്രൊമോട്ട് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ്, അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതും നമുക്ക് എന്തിലൂടെ നേടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസോടുകൂടി. എൻഷുർ കോഓപ്പറേഷൻ, സഹകരണം. അല്ലെ, എല്ലാവരിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ദീസ് ആർ ദ യൂസസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. സോ സ്റ്റഡി ഇറ്റ്, വെരി important points. So you should study these points.